Ravi Verma sir to please come on to the stage. Please. Our students, sir. To Nellore in the year 2022. So in that year, so I am very new to Nellore. No one knows to me. So at that time, like it's a first time, sir. As I met sir in one of in medical college first. I don't know whether sir could recollect it or not. So our all AGMs of all schools, so all colleges, everyone is there in that meeting. Our honorable GM VBR sir and our founder Narayan sir, Pramila ma'am. So everyone is there. So in that meeting, first question who asked to me in that meeting is sir. So regarding at the time I am giving presentation regarding civil services. So at that time, first time sir asked one question. Later on, that's as a professional side. So in 2024, in 24 ending. So sir is that time AGM for nearly 8 branches, I hope. At the time, I have office in Gomati. So I came to office from the hospital. Like at that time, like they operated for my heart regarding stunt operation. So after that, sir called to his chamber, like Sudhir sir's office, principal's office, and he advised me like a father. To be simple, he advised me like a father. So take professionalism to professionalism. Don't take it to heart. So don't take pressure. So all the time when I am low, so sir used to call me Guru Garu, and like when we have normal conversation, not in a professional manner, when we are alone, like when we are talking something. So we used to discuss many things. At the time, in all my arts, in all my lows, sir stood with me. And when in Narayana IAS Academy, when I am working as principal also, I told many times, sir, if you might be the AGM of our campus, it will be good for us. That somehow God has listened that. So somehow I came to CO school. Somehow sir became AGM to our residential campuses. And I am promising that this year regarding academics, regarding administration wise, regarding admissions also, we are going to rock. Next year 2026 is going to be have a houseful board for CO campus. So I hope after we both took charge as an administration heads, so we have given our best in all the aspects. So we are keeping a timeline of 24 hours. If any students come to our office and if they are complaining some complaint, within 24 hours we are taking action and we are resolving that issue. I hope our future also will have great showers from our AGM sir regarding his blessings, his advices in all our arts and on all our tough times. And we are going to give best marks in our 10th class also, sir. This year we as a team are doing our best. So our 10 students are also performing extraordinarily and they are doing their best and they are walking extra mile also. So few students after 10:30 also they are coming and they are requesting me that sir I will read, please allow, but I am not allowing them, sir, keeping their health into their consideration. So thank you so much. Advance happy new year. So I will be here till 12. Stage yours, sir. Thank you. Thanks for coming to our campus, sir. Please give some valuable advice to our students. Thank you. Thank you. Being a part of this CO school, we initiated the CO school in the year 2016. A few children. We got children from Concept School, Olympiad School. But now the school, which is the strength of almost 600, that is because of a special thanks to all Tamilians. They made this school as a CO school. Yes, we got the flow from Tamil Nadu. ఆ తమిళనాడు నుంచి అలా ఫ్లో రావడం వల్ల అంటే జనరల్గా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆంధ్రా నుంచి తెచ్చుకోవడం గొప్ప కాదు. తమిళనాడు నుంచి దట్టు నామక్కల్, తిరుచాంగూడు, తిరువూరు ఆ ఏరియాల నుంచి
ఆల్ ఏరియాస్. సో అందరి తమిళన్కి ఖచ్చితంగా సిఓ స్కూల్ తరపున, అలాగే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్. అట్లానే మనం అందరం లోకల్, మనం ఎప్పుడు తగ్గం కాబట్టి మనం కూడా గ్రేట్. ఆల్ ఆంధ్ర పీపుల్ ఆల్సో. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కిరణ్ సార్. కిరణ్ సార్ అంటే నాకు రెస్పెక్ట్. ఎందుకు రెస్పెక్ట్ అంటే, నేను ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. నేను ఎప్పుడు నాకు అది ఉంటుంది. టీచర్ అయినా ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. జనరల్గా టీచర్లు అడ్మిషన్ చెప్తే గట్టిగా అడగడం ఏదో ఉంటుంది మాకు, కానీ టీచర్ హూ టీచర్స్ వెల్ అంటే అంతే, ఆ రెస్పెక్ట్ అలానే ఉంటుంది. ఐ బౌ మై హెడ్ బిఫోర్ హూ హ్యాస్ నాలెడ్జ్. అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక స్పెషల్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఏదైనా ఒక ఐడియా ఒకటి అడగాలి అన్న, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అయ్యే పర్సన్ ఎవరంటే కిరణ్ సార్. కిరణ్ సార్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మీరు బాగా ఇందాక సారు దుర్యోధనుడి గురించి చెప్పాడు. దుర్యోధన ఆయన ఆమెతో డిస్కషన్ అంటే కాంట్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు సందర్భంలో, మహాభారత యుద్ధంలో గొప్పతనం ఏంటంటే అందరూ గొప్ప వాళ్ళే. దుర్యోధనుడు ఉన్న వాళ్ళందరిలోనూ తెలివైన వాడు, గొప్పవాడు, యుద్ధ వీరుడు. కానీ దుర్యోధనుడు ఎందుకు పతనమయ్యాడు? ఎందుకయ్యాడు అంటే మనకెవరికి మహాభారతం తెలిసినట్లేదు. అధర్మం ఫాలో అయ్యాడు. అంటే ఇండిసిప్లైన్ ఫాలో అయ్యాడు. ఎవరైతే ఇండిసిప్లైన్ ఫాలో అవుతారో ఖచ్చితంగా పతనానికి దారి తీస్తుంది. ఎగరాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, దాంతోపాటు ఆ డిసిప్లైన్ ఉండాలి. ఆ డిసిప్లైన్ ధర్మరాజుకు ఉంటుంది, దుర్యోధనుడికి ఉండదు. దుర్యోధనుడు ఉన్న వాళ్ళలో గొప్పవాడు. భీముడు కూడా సరిపోడు దుర్యోధను ముందర. చివరాఖరికి కృష్ణుడు కొట్టమంటే కొడతాడు, అప్పుడు మాత్రమే దుర్యోధను చచ్చిపోతాడు. అసలు దుర్యోధను చంపేటువంటి శక్తి భీముడికి లేదు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అంత వాడే, నువ్వు తొడ మీద కొట్టు వాడు చచ్చిపోతాడని చెప్తాడు. అప్పుడు తొడ మీద కొడతాడు. ఎందుకు? దుర్యోధన ఎవరి వైపు ఉన్నాడు? అధర్మం వైపు ఉన్నాడు. సో కాబట్టి మనం పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి హాని చేయకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హాని చేయకూడదు. నువ్వు సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ హాని మాత్రం చేయకూడదు. ఎప్పుడు చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను మన మధ్య ఒక 10th క్లాస్ పిల్లని ఇంకో పిల్లని కుట్టాడు, బాటిల్తో కుట్టాడు. వాడికి ఆల్మోస్ట్ 20-30 కుట్లు కొట్టాడు. ఒకసారి ఓపిక, నేను ఎంత ప్రెషర్ పెట్టినా ఓపికగా సమాధానం చెప్తాడు. ఆ పేషెన్సీ ఉండాలి. పేషెన్సీ లేకపోతే ఎప్పుడు ఎదుగుదల ఉండదు. ఆవేశపడకూడదు. కొన్నిసార్లు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. రోజు కార్యక్రమంలో మనం డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. కావాలని గెలుతాడు, గిచ్చుతాడు, నీ పుస్తకాలు దాచిపెడతాడు, నీ పెన్ను దాచిపెడతాడు, నీ చెప్పులు దాచిపెడతాడు. ఓపిక ఉండాలి. ఆ ఓపిక ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ అవుతావు. ఆ ఓపిక ఉండాలి. ఆ ఓపిక ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ అవుతాం. ఎగ్జాంపుల్, శ్రీరామచంద్రుడు పెద్ద మహారాజు, అట్ట చిటికేస్తే పొన్నోళ్ళు. అంత సామ్రాజ్యాన్ని వదిలి తండ్రి వాక్కుతో అడవి పాలయ్యి కష్టాలు ఎదిరించుకొని, ఏ రోజు కూడా తండ్రిని ఇట్లా నీ వల్ల ఈరోజు నేను అడవి పాలయ్యానని. శ్రీరామచంద్రుడు ఏ రోజు కూడా వాళ్ళ తండ్రిని తిట్లా, నీ వల్ల నేను అడవి పాలయ్యానని. సో కాబట్టి ఆ పేషెన్సీ ఉండాలి. ఆ పేషెన్సీ నేర్చుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా. సో కిరణ్ సార్లో ఆ పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెండోది, సారు 1-2 మార్కులు మిస్ అయ్యాడు. లేకపోతే మనకు ఒక కలెక్టర్ స్థాయిలోనో లేదా ఒక ఎస్పీ స్థాయిలో ఉండాల్సినటువంటి పర్సన్ అతను. ఆ పర్సన్ని మీకు తీసుకొచ్చి ప్రిన్సిపల్గా ఉంచారు. అది మీరు అందరూ గమనించి, సార్ యొక్క వర్త్ అంటే, మనం ఎప్పుడు నారాయణ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఎంతైనా పిండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి మేము కూడా మీ దగ్గర పిండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. సో ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలి. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలి. కోపం రాకూడదు. నేను బాగా మీరు గమనించాను అనుకోండి, నేను చాలా బాగా గమనిస్తా. రవికి కోపం తక్కువ, శరత్కి కోపం ఎక్కువ. నేను ఓపెన్గా చెప్తా, రవికి కోపం తక్కువ, శరత్కి కోపం ఎక్కువ. ఇద్దరు ఒకటే. బట్
పీపుల్ తీసుకునే విధానంలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్, అందరూ దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఈ న్యూ ఇయర్ మీ అందరికీ, మీకు మీ ఫ్యామిలీకి అంతా మంచి జరగాలి. ఈ సంవత్సరంలో ఏదన్నా